नमस्कार भाई माने साधारण लोक आज असाधारण कथाटी कौन रही ना दिल्ली सहर कुकुर हटिबे बुला कुकुर सब हटिबे एथिपाई अनेक प्रतिवाद उठुची किंतु कहला बेल थाऊ बंध बांधरे कुमर पुरी रहु सरोवर नीर सुखी गले तो हंसा उड़ीब पिंड हेब नार खार या हूँ आम शासन आउ प्रशासन व्यवस्था आज बेल थाऊ जदि से माने बंध बांधि थांते जो बंध्याकरण करुथिले सेतेबेले जदि तांको लिमिट रखा जाई थांता तांकु जेतिकी परिमाण आवश्यक अछि सेतिकी रखिबार थांता ताले आज एभली दुखद समय आसी न था दिल्ली सहरवासी को बाघ को बचिका भय न करेंगे किंतु कुकुर प्रति एत आतंक सृष्टि कर टीवी मीडिया सोशल मीडिया सबुथे देखुचे भाई बहुत दुखदर कथा एथिपाई दायी किए क्या करवा दायी कुकुर गोटे निंदनीय शब्द कर्ण को शुभुथिले मध्य ताकू इंग्लिश रे कहती डॉग आमिति से शब्द ताकू जदि ओलटई दब सर्वस्व माने सर्वनिम्न आउ सर्वश्रेष्ठ ताहले साधारण लोक एक कथाटी कहीं कहूची ना जो कुकुर को नेकी धरापृष्ठ रु चंद्रपृष्ठ धर्मपद रु कोणार्क मुंडी अग्र ये कुकुर उपर वर्णना रही कोणार्कर किंबदंती कुकुर उपर अच्छी साधारण लोक आज ये कथाटी कहूँ किंतु कुकुर वर्तमान राति गोटे है कुकुर माने भुकुचंती क्या भुकुचंती कौन पाई भुकुचंती सामाजिक प्राणी मनुष्य पशु भी सी समाज रे रहिबा तांकर भी बास अच्छी कुकुरंकर से गृह रे रुहंती आपण माने जदि तांकु ठीक भाव में रखिपारे ताले घरे रहिबे तापरे से भी बजार घाट रे बुली बालिकी तांकर खाद्य से अनुसरण करती किंतु मनुष्य कौन कले अरे जो अखाद्य तमें तो भक्षण कल सी खाद्य खोजे कौठू बाध्य है कि तुम मानक आतंक सृष्टि करी खाइबे आउछंती मनुष्य मान को छोट छोट छुआ मान को अटैक कर भाई दुखद कथा किंतु जेतेबेले मानव दुर्लभ प्राणी स्लोगान दौछि आमे दुई आमर दुई आमे पिला बेले स्कूल रे पढ़िला बेले आमको ये भली कहउतला आमे प्रचार करथिल ग्राम ग्राम धाड़ी है कि अगस्त 15 तारिख हला भलिया प्रचार करथिलु सुख संसार कहार ना जार अच्छी दुईटी संतान से हूँ सुखर संतान तेणु एबे तो आमे दुई आमर एक हो जाइछि किंतु कहिवार कथा से समय रे मनीष तार निजस्व परिवार को लिमिट रखी देइथला आमे दुई आमर दुई सेही भली कुकुर मानकु एबे तांकु नहीं कि रखिबे गोटे कैद खाना भाया कहले चले तांकु गोटे जगार रखिबे किंतु एते परिमाण हवा को गला कहीं कहले मूल मारिले जीव सरी देवंक संगे किंपा कली वर्तमान आम सामाजिक समाज रे जो श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य सी श्रेष्ठ रही किंतु अबिका श्रेष्ठ नुह पूरा सर्वनिम्न कनिष्ठ हो जाइए सबुठु श्रेष्ठ कायक गले से कुकुर ही श्रेष्ठ कारण आपण माने देखंतु मोर गोटे वीडियो ये कुकुर उपर रही जिते बेले भूमिकंप होता गोटे देश रे आम इंडिया रु जाइथिले डॉग स्क्वाड कहले कुकुर दल आइसंती कहिथिले अनेक कमेंट रे कहिथिले कुकुर दल किंतु सेही कुकुर दल से स्थान रे माटी तले 8-10 दिन पुती होगी रही जन को उद्धार कर
ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କୁକୁର ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ, ସିଏ ଶୁଙ୍ଘିକିରି ଜାଣିଦବ ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କରିଲେ ଭାବ, ଶେଷରେ ଆମ୍ପୁଡାଟି ଲାଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଭାଲୁକୁ ନିଅନ୍ତିନି, କୁକୁରକୁ ନିଅନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଁକୁ ଠେଲି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କେବେ ତୁମକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଭୈରବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କୁକୁରକୁ ହିଁ ବାହନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବୃଷଭକୁ ନେଇନଥିଲେ, କୁକୁର ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବାହନ, ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହନ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟରେ, କାଳ ଭୈରବ ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ବୃଷଭକୁ ନେଇନଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଯାଉ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବ, ସିଏ ଅନେକ ମାୟାବୀ। ତେଣୁ ସେ ମାୟାବୀକୁ ଦେଖିକି ହୁଏତ ବୃଷଭ ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କି ସାହସୀ ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିବା ଏଇ ଶ୍ୱାନ ବା କୁକୁରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆଜି ହେଇଗଲେ? ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସମସ୍ତିଙ୍କି ଜାଗେ, ସିଏ ଆଜି ମାନେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଯାହାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ହେଇଯାଉଛି ଗଡ, ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ନିର୍ବାସିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ବାଟ ଗଲା କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୋର ଡକାୟତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ମରଡ଼, ରାହାଜାନୀଠୁ ରେଫଠୁ ଧରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝା ହବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆକୁ ଜେଲରେ ଟୁଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଉତ୍ତର କହିଲା, ଉତ୍ତରେ ସାଜିବ ଦକ୍ଷିଣେ ଗାଜିବ। ସେଇ ଉତ୍ତର ମାନେ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ଯିଏ ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲା, କିଛି ବିଚାର ତର୍କ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦିଅ, ଯା ମୂଳ ମାଇଲେ ଯିବ ସରି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଦୟା ଭାବ ଦେଖାଇ ଦିয়েছে। ରୁହ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଚାର ହବ। ସେ ଝିଅଟା କାହିଁକି ପୋଡ଼ିହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁକା ଯିଏ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ, ସେ ସଳା ବାହା ହେଇକି ଛୁଆ 6ଟା କରିସାରିବଣି, ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ତଦାରଖ ବାହାରି ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯେମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି 10-15ଟା ମେଳି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଦେଲେ ହାତୀର ଯେମିତି ଦାନ୍ତ କାଟିଦେଲା ପରେ ହାତୀର କ୍ରୋଧ କମିଯାଏ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସ୍ରୋତକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ସେମିତି କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେତେ ରାଗି କୁକୁର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଦେଲେ ସିଏ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଯାଏ। ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହେ, ଦୟାରେ ରହେ, କ୍ଷମାରେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଧତ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ମଦୁଆ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ତାପରେ କ୍ଷମା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଦୁଆକୁ ଡାକିକି ସେ ପିଇଲା, ତାପରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଡାକି ପିଇଲା, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳି କୁକୁର ପଶୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ କୁକୁର କାହାକୁ ଗୋଡ଼େଇଗଲା, ତାଠୁ ଦେଖି ତା ସାଙ୍ଗ କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇଲା, ତାପରେ ତା ସିଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି ତାପରେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଟାକ୍ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣ। ଆଉ କୁକୁର ଗୋଟେ ଏଭଳି ବାଘ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରାଣୀ, ଆଙ୍କ ଦାନ୍ତରେ ଯଦି ମଣିଷଙ୍କର ରକ୍ତ ଲାଗିଯାଏ ନା, ସେମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଇ ମଣିଷ ରକ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ସେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଦେଖିବେ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଣି ମଣିଷ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଖାଉନଥିଲେ, ହାତୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁନଥିଲେ, କାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲେ।
ସେ ଏତେ ହିଂସ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ହେଉଛି ଗୃହପାଳିତ ଗୋଟେ ପଶୁ କହିଲେ ଚଳିଲା। କେହି ବାଘ ପୋଷି ପାରୁନଥିଲେ ଆମ ଭାରତରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ। କୁକୁରକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କୁକୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘ ତୁଲ୍ୟ ମଣିଲେଣି ମଣିଷ, ମାନେ ଭୟ ପାଇଗଲେଣି। ଆଉ ସିଏ ଏତେ ସାହସ କେଉଁଥିପାଇଁ ପାଇଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଭାଇ, ତମକୁ ଯଦି କିଏ ଶଳା କହିଦେଉଛି, ଶଳା ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଗଲା? ସ୍ତ୍ରୀର ଭାଇକି ଶଳା କହନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରର ପୁଅ ଆଉ ଶାଶୁର ପୁଅକୁ ବି ଶଳା କୁହନ୍ତି। ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ତମେ ପୁରା 4 ଅକ୍ଷରିଆ 5 ଅକ୍ଷରିଆ ଲଗେଇ ଚଢ଼ିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ହୁଏତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯାହା ପାଇଲ ବାଡ଼େଇବ କି ନହେଲେ ହାଣିବ, ନହେଲେ ଢୋଠା ହଣାହଣି କେତେ କ'ଣ କରିଦେଉଛ। ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସେ ଅତି ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ। ଯଦି ସରଳ ନିରୀହ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ହିଂସ୍ର ସେଇଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା ନା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଆରେ କାଳୁ, ଆରେ କସରା, କାଳିଆ କୋଉଠି ଅଛ, ଆଇଲ ଯେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ନା କିଏ ରାମ, ଟିମ, ଦାମ, ଗୋପାଳ ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଦେଇଥିବେ, ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କେତେ ଘ୍ରାଣୀୟ ଶକ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଅଧିକା। ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ କୋଉଠି କ'ଣ ଅସନା ବସନା ପଡ଼ିଛି ପଦାରେ ସବୁ ଗୋଟି ଗାଟି ସେମାନେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆର ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଆମ ଛୁଆକୁ ଯଦି କିଏ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ମର୍ଡର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ? ତେଣୁ ଜଣେ ଦୋଷ କଲା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ତଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଲେ। ଆମର ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉଭୟ ମିଶିକି ଏଟାକୁ କରିଲେ। ଯୋଉ କୁକୁର ବିଷୟରେ ପୁରାଣ ପୋଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଆଉ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କର ଯୋଉ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1200 ଶିଳ୍ପୀ 12 ବର୍ଷରେ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ, ପୁଣି 12 ବର୍ଷର ପିଲା ଧରମା ଯୋଉ କୁକୁରଟିକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ବଳିଆ କୁକୁର। ବଳିଆ, ସିଏ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲା? ବାରି ବରକୋଳି ବଳିଆ କୁକୁରକୁ ଧରି 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉଠିକି 1200 ଶିଳ୍ପୀ ଲାଗିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଥିଲା କୋଣାର୍କ। ସେ ତ ତା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା, ଜାଣି ନଥିଲା। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ବାପା ଆସିଥିଲା କାମକୁ, କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବର କୁକୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା, ତା ବାପାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କର। ସେ କୁକୁର, ସିଏ ଧରମାର ମା କହିଲେ ଆମ କୁକୁରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ସିଏ ଗଲେ, ବାପାକୁ ସିଏ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ବାରି ବରକୋଳି ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ତୁମ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ଆଜି ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଅବେଳରେ ଯଦି କିଏ ଘରକୁ ଖଞ୍ଜାକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭୁକିବେ, ତୁମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତିନି। ସେ ସତର୍କ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି। ଯେମିତି ଦେଶରେ ସୈନିକ ଜଗିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସବୁ ସହର ଘାଟ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁଠି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ଭଳି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୟନ କରନ୍ତି। କହିଲା ଶ୍ୱାନ ନିଦ୍ରା। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଘ୍ରାଣୀୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆଉ କାରଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ପତଳା ଯେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟା ଯଦି ଡେଇଁକି ଯାଉଥିବ, ସେ ଫଟାସ୍କିନା ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ବଂଶ ନିପାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଅନେକ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ମାତିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ। କୁକୁର ଯଦି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଆସିବ ଯେ ଏକାଥରେ କି କୁକୁର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ବେଳ ଆସିବ, ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ଫଟୋ ହେଇକି ରହିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କୁକୁରକୁ ସେଇଭଳି ହୁଏତ କିଛି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରନ୍ତୁ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣୀକି ବିଲୁପ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ
କିଛି ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଥି ପୁରାଣ ସବୁଥିରେ ଏଇ କୁକୁର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବା ଜାରା ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସେ କୁକୁର କଥା ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବଟାକୁ ଉପରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସିଏ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ 10-10ଟା ଗାଡ଼ି, 10-10ଟା ଚାକର ବାକର ସବୁ ରଖୁଛ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛ। କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ପବ୍ଲିକରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ତ ନିରାମାଂସାଶୀ ହେଇପାରିଲେନି, ମାଂସାଶୀ ହେଲେ। ସେ ତ ସହଜେ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବିଲୁପ୍ତ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ସୋସିଆଲକୁ, ସମାଜକୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, ଏବେ କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଏକ। ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ତମର ଦୁଇ କର, ନହେଲେ ତମେ 10 ତମର 0। ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ମୂଳୁ ମାରିଲେ ଜୀବ ସରି, ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିମ୍ପା କଳି। କୁକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ଅବିକା ଯେତିକି 85,000 କୁକୁର ନା କେତେ ଲକ୍ଷ କୁକୁର ହେଲେଣି ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ, ଏତେ କୁକୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରାଣୀ ଏବେ ଚେତନା ଚେତିକି ପଶୁଛି। ହଉ ଭାଇମାନେ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଅସାଧାରଣ କଥା ଆଜି। କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ପଶୁପ୍ରେମୀ, ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ, ଜଗତ ପ୍ରେମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓର ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖଦ କଥା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କୁକୁର, ଗୋଟିକିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ସବୁ କାମୁଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ସେଇଟାକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ।